जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर दिन चर्चा विषय। आज भाद्रव मासर 16 दिन सेप्टेम्बर 1 तारिख रविवार। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण राक्षसगण और रात्रि 10:47 पर देव रात्रि 47 पर सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एकपाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्य पात्र दान विधेय। आज चतुर्दशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य चतुर्दशी रविवार जोगु आमिष बिरी मसूर अदा निंब और दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य कहले अद्य श्री शिव चतुर्दशी उपवास बेड़ा परिक्रमा। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु कार्ड माध्यम कार्ड बाहर करवा एवं 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे जानिबा कोन आसुची देखिबा। 1 तारिख सेप्टेम्बर मास रविवार प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि कोन आसुची देखिबा। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज आपण को नुआ किछि करिवार चिंताधारा मन को छुई पारे किमा कोनोसी कार्य को नै किछि योजना आज प्रस्तुत करिवार देखा जाउछि। किछि तो गोटे नुआ शुभ आरंभ करि पारंती। आज आपण जहाँ भी निष्पत्ति नेबे ता भलो रहइबो, किंतु आपण किछि नुआ आइडिया रे कार्य आज करियो बोली ए कार्ड कहूछि। नुआ भावना मन को छुईबो किंतु सफल पाइबे। समाज रे मान सम्मान मिलिबो, सत्य साथी रे रहइबो, सतर साथ रहइबो, रिलेशन ले बहुत भलो अछि। आज आपण संपर्क कोनोसी बंधु जोगाजोग हेई पारे जो माने कैरियर क्षेत्र रे आशय अछंती जोगाजोग रे अछंती। नुआ चाकरी दायित्व नुआ काम मिली पारे किंबा चाकरी प्रमोशन मिलिबार जोग भी कहूछि। जदि अर्थ बाबद रे निष्पत्ति नेउचंती तेबे भाव प्रवणता न होई स्वास्थ्य समस्या भलो रहइबो। अर्थ बाबद रे भाव प्रवणता न होई अर्थ और डिसीजन नियंतु। स्वास्थ्य कथा कहले समस्या अवश्य भल रहिबो। जदि खराब अभ्यास रखिचंती छाड़ी दियंतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल निश्चित रहिबो। व्यवसाय माने लक्ष्य स्थल रे पहुंचबे। रिलेशनशिप रे पार्टनर को सहित जोगाजोग ठीक ठाक रहिबो। तेबे आपनकर किछि करिवार चिंताधारा जो मन को छुंची कार्य को नै योजना करचंती नुआ शुभारंभ करिया पई जा भाबिचंती प्रस्तुति जो अछंती आपनक पई शुभ खबर भी मिलिबार जणा जाउची। तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आज आपण केबे भी का सहित कली झगड़ा करंतु नाही। आज यदि कली झगड़ार पशि जाउछंती का सहित जुक्ति तर्क करछंती का सहित कली करूछंती ताले आपनकर सब काम बिगड़ी जिवो। हबा काम आपनकर निश्चित भाव रे माने पथरद हबो जा फल रे कि आपण कोनोसी कार्य करि परिबे नाही। तनो आज केयरफुल भाबे रहंतु। कोनोसी व्यक्तिक सहित द्वंद्व कली करबा को चेष्टा करंतु नाही। एई मेष राशि अनेक व्यक्ति अनेक समस्यार सम्मुखीन होउचंती। विभिन्न दुर्दिन समस्या भितरे अनेक गुड़िए गूढ़ तत्व रहुची। क्यों कारण पाई मनीष हताश होउची ताकू अनुध्यान करूने। किए कहूची महादशा, किए कहूची अंतर्दशा, किए कहूची बुधादित्य समस्ते सब रकम आजिकाली शिक्षा हो गलानी समस्ते कहउचंती। किंतु तार निगूढ़ रहस्य कौन से भीतर को कई जाउनाती। तेबे मोर प्रिय मेष राशि स्वऋण कहले ऋण जो कहीं हमको असुविधा होची पदे शुणु। स्वऋण कुफल स्वऋण कहले कौन ना मेष राशि को लग्न करी जदि पंचम स्थान रे राहु शुक्र किंबा अन्य कोनोसी पाप ग्रहंकर अवस्थान होता है ताले सुऋण रे कारण मध्य ये व्यक्ति होइथांती।
ସୁଋଣର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ନାସ୍ତିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବା ଠାକୁର ମହାଦେବଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ବିରକ୍ତି ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାର ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଋଣର ଗୋଟେ କୁଫଳ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସୁଋଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ନାସ୍ତିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସୂତ୍ରପାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ এই ସୁଋଣର ଭାଗଫଳ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୁଋଣ ହେତୁ ବଂଶର ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଯେ ତା ସଦା ସର୍ବଦା ରାଜଭୟ ପ୍ରାୟ ଜୀବନରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସବୁବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଉଥିବେ, ଝୋଟ ଝାମେଲାରେ ପଶୁଥିବେ। ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଦରକାର। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ସୁଋଣର ଭାଗଫଳ ମାନେ ସୁଋଣ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବାଧା ତଥା ବିଘଟନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେମାନେ ସଦାବେଳେ କ୍ଲିଅର ରହିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ପରିହାସ, କାହାକୁ ହଟହଟା, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଋଣରୁ କିପରି ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି, ଏ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଉପାୟ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବ। ନିଜ ବଂଶର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଜ୍ଞ କରାଇବ। ଉପରୋକ୍ତ ଋଣରୁ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଚିନି ପାଟିରେ ପକାଇ ପାଣି ପିଇ ତା ଯାତ୍ରା କରିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାକୁ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିନା କାରଣରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଅନେକ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା କଲେ ଏହି ସ୍ୱଋଣ କୁଫଳ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱଋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ବେଳ ଖରାପ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ କହୁଛି ରାହୁ ମହାଦଶା, କିଏ କହୁଛି ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ଦୁର୍ଗ, କିଏ କହୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ କିପରି କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବି ଅନେକ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଭିତରେ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଏ କାର୍ଡ 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣ ଆଜି ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେଲୁଅର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଭାବ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ହେଉ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଦର ମିଳିବ, ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ, କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଜୀବନସାଥୀ ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ କାହା ସହିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସହ ଆଫେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ନରମ ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବାକ ସଂଯମତା ଭିତରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ରହିବ, ଆଦର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହା ସହିତ ହଙ୍ଗାମା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଝୁଟ ଝାମେଲା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ଖବର ଆସୁନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି କି କ'ଣ କରିବାକୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଅଛି, ସବୁ କାମ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ହଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ କାମର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ
ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯାହା କାମ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମନି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କାର୍ଡ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ରହିବେ। ବଳକା ରୋଜଗାର ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କହିବି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା ସଫଳତାର ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏ ଋଣ ବିଷୟରେ, ଯଦି କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଘଟୁଥାଏ ତାର ପ୍ରତିକାର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାତୃ ଋଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ବା ପରିଶୋଧ ମାତୃ ଋଣର ପରିଶୋଧ କିପରି କରିବେ ଯଦି ମାତୃ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ମାତୃ ଋଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମାତୃ ଋଣ ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କର ଯେବେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ମାତୃ ଋଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତା ବି ନୁହଁ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାର ପିଢ଼ି ଧରି ସେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଏହି ମାତୃ ଋଣର ଫଳ କ'ଣ, ଭୋଗ କ'ଣ ନା, ଜାତକରେ ଏପରି ମାତୃ ଋଣ ଥିଲେ ଜାତକ ସ୍ୱୟଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇନଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଦୁଃଖ ତଥା ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୋଇଥାଏ। ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଦୁଃଖ ତଥା ବିପଦ ସମୟରେ କାହାରିଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇନଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ଯଦି ମାତୃ ଋଣ ରହିଥାଏ। ମାତୃ ଋଣର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଋଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ନା, ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେତିକି ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଲୁଗା କ୍ରୟ କରି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପକାଇଦେବ। ନିଜର ପରିବାରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଏହା କଲେ ଏହି ମାତୃ ଋଣର ପରିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳିଆ ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଟୁ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡ କାର୍ଡ, ଟୁ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସାୟ ବା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବେଶୀ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଆଇଡ଼ିଆକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଲଗେଇଲେ ମୋତେ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଗରାକୀମାନଙ୍କର ମନ କିଣିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାତକୁ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଡ଼ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଘ୍ନ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଦେବ। ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛଳ କପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ହାନି ବା ବାଧା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଅହଂ ଭାବକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଅହଂ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ମନରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ପଦିଏ କହିବି ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ମେଷ ରାଶିକୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ କରି ବୃଷ କିମ୍ବା ତୁଳା ରାଶିରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ କହିଲେ କ'ଣ ବା ଫଳ କ'ଣ ନା ଗୃହରେ ବିବାହ ବ୍ରତାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଘଟଣ ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣରେ ଫଳ। କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ এই ଋଣରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବେ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏଭଳି କିଛି କାହାରି ଖାଲି ଯେ ସିଂହ ରାଶି କଥା କହୁଛି ତା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କାହାର ଏପରି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆଣି କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 100 ଗୋଟି ଗାଈଙ୍କୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଦାନା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ନିଜର ଶାଳୀକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଇବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାର ବି ଯୋଗ କହୁଛି। ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡେଥ୍ କହିଲେ ଡେଥ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଡେଥ୍ର ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ କିଛି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାମ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଏ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ନା କ'ଣ ନା ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ସେ ଡିସିସନ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ବା ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେସବୁର ବିଚାର ଏବେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ନଜର ରଖିବେ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଉପରେ ଆଜି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି କରନ୍ତୁ।
ପରେ ତା ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରି ଉଚାରି କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବେ ତେବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆଉ ଏଠି ରିଲେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତେବେ ତା ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ଫେରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ଲାଭ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଛି, ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ଶିଖିବାର କଥା ଏ କାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କି ଏଇ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ସାଧୁ ସଂଘ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ବଡ଼ମାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନହେଲେ ହାନି ଘଟିବ। ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସାଧୁ ସେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଏସବୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ପଜିଟିଭର କିଛି ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେବେ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରୁ। ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି, ये कार्ड कौन आज नेगेटिव कार्ड अच्छी प्रथम कौन कार्य देखिले एठी धनुराशि आपणकर आज ठीक ठाक लगुना जेहेतु आपण मुंडे बहुत भारीपण रोचे आपण बोझ को बहुत बोझ को मुंड को नहीं जाइछंती जहाँ भितर से सहीबा बहुत कष्ट जे कि एते बोझ बांटी दिंतु जे कि एते बोझ मनीष द्वारा संभव नुह सब कार्य संभव नुह जेहेतु समस्ते मिलमिशि कार्य कले काम कमी जाए सेपरी जनक उपर चाप बा खाली बोझ अधिक बोझ रहिले चाप पड़े तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन अवश्य भल रही रिलेसन चिड़चिड़ा भाव आसीपे व्यवसायी मैंने आशातीत फल पाइबे छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करपारती आपण बहुत चाप रोचे बहुत बोझ रोचे आपण कहवाक गले एत अच्छी जे आप चिंतित हो पड़ते आपण दरकार ठार अधिक कम मुंड को नहीं तथापि आपण कार्य करुँच बोझ एत चाप आपण रखु ना आप ना देह रोग भी हो पारे निज प्रति ध्यान देवा आवश्यक अच्छी स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु तेबे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने जदि मु कहि आज जहाँ भी हो देह पीड़ा हो पारे शरीर खराब हो पारे शरीर पर किसी प्रेसर पड़ पारे मन दुर्बल लगी पारे थकापण आपन को लगी पारे से आपन केयरफुल रहा आवश्यक अच्छी तेबे यही धनुराशि मुझे गोटे कथा कहबी जदि पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण गोटे अच्छी पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण गोटे अच्छी जदि से भाई कहारी भाग्य थाए ताहले तार प्रतिकार जहाँ कह करें आपण मैंने निश्चित भाव में उपकृत 100 ରୁ 100 हेबे तेबे यही पूर्व पीढ़ीर निर्दय ऋण कहले कौन ना मेष राशि को लग्न कर 10ମ स्थान जदि रवि कि मंगल अवस्थान कले जातक निर्दय ऋण होता है एथिरे पूर्व पुरुष मानकर मध्यरु कई जीव हत्या करथिले कई कार गृह दाह करथिले ता निर्दय ऋण आम उपर पड़ी थाए आमर जो पूर्व पीढ़ी मैंने अच्छा से मैंने जदि कार कौन जीव को हत्या करेंगे कार गृह को अग्नि द्वारा दाह कर ये सब जदि करी कलाकर्मर फल तांकरी रज बीजर आसी आमर ये पीढ़ी भोग करने को तेणुक पड़ी थाए ए क्षति कौन हुए ना यही कारण हेतु पुरुष को माने पुरुषानुक्रम अनेक दुख भोग करती नाना प्रकार जंत्रणा भोग करने को पड़ी थाए बिना कारण जेल दंड भोग करने को पड़ी थाए शत्रु द्वारा निज परिवार लोक को कई हत्या करें
ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଗତି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଲାଗିଛି। ଏଇ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଇନି, ସେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ କରିଥିବାରୁ ତାହାର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ ନା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ 100 ଜଳାଶୟରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ 100 ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବ। 1 ମାସ 13 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତି ସକାଳୁ ଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଚୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ କାଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଚୁଡ଼ା କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ବା ଆଣି ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନେଇ ଯେକୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ଦାନ କରିବ। ଏହା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଋଣ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗାଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେମିତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହିପରି ଇଏ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଦଣ୍ଡ ବି ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ତାହା କଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟୁଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, କହିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦର୍ଶାଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯଦି କୌଣସି ଝୁଟ ଝାମେଲା କୌଣସି କଳିଗୋଳ ଯଦି ବି କିଛି ଚାଲିଥାଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ, ଫାଇନାଲ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା। ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ସଫଳ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ମନ ଖୁସି ହୋଇପାରେ, ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରୀତି ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼। ये डेविल कार्ड जेहेतु आपण आज पावरलेस अनुभव करेंगे, आपंकर कंट्रोल किसी आज रही नपे, आपण कंट्रोल कौन जिन रोनी से बाहरी आसतु। कई आपको खराब करपारती, क्रिटिसाइज करपारती, लोके आपको ठकी पारती। कौन जिनस को दरकार अधिक व्यवहार आज करूँ ना। मनी कैरियर व्यवसाय कथा कहले चाकरी क्षेत्र में आप आदौ आज खुशी रही पारे ना। आपन को लगे कि आप फसी जाइए कि व्यवसाय नहीं खराब भावना मन को आसीपे। समस्त साथ मिसवा आदौ ठीक ठाक रही भाई क्या सहित निज कथा सेयार करूँ। पैसा को भाई खर्च करूँ। पैसा उपरे आपण ध्यान दिंतु। स्वास्थ्य कथा कहले चिंताग्रस्त रहिबे। निशा द्रव्य ठारू आज दूर रहबा आवश्यक अछि। खराब भावना मन को जदि आसुची ताकू कार्य बाधाप्राप्त होउची। प्राणायाम करंतु, जहाँकि निज विषय रे खराब भावंतु नाही कि खराब कहतु नाही। रिलेशन कथा कहले दुई जनक भितर कई जन आज संपर्क तुटी दे संपर्क भांगी देवार देखा जाउची। धोखा मिलवार चांस रहउची, चीटिंग हो पारे। पार्टनर दुई जनक भितर जनक लागि पारे कि कई फसी जाइछन्ती बोली यांक सहित एमिति भी लाइफ रे हेई पारे। तेबे मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भौणी मैंने जहाँ भी किसी होना कहीं आज शत्रु बुद्धि हम, शत्रु तार सामना करपारती। एप्रति टे ध्यान दिंतु, सतर्क मध्य रुहतु। एबे आसतु जानिबा जे मीन राशि विषय। मीन राशि, मोर प्रिय मीन राशि, आज आपण पाखे अर्थ रदि अर्थ अच्छी तेज क्या अर्थर नितांत आवश्यकता अच्छी साहाय्य करूँ। केवे साहाय्य करने द्वारा आशीर्वाद आपको मिलता है। जदि बेसी किसी अर्थ अच्छी ताले आपण कौन संस्था को आज दान ध्यान करेंगे। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंपाई। आज दिन बहुत भल अच्छी। भल दिन भल कम करूँ, आशीर्वाद आगू निश्चित भाव में मिल। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रिलेशन अति उत्तम रही पूरण है जना जाऊँगी। व्यवसाय मैंने अन्याय किसी करेंगे ना, न्याय व्यवसाय निश्चित भाव में पालन करेंगे। भल कथा। छात्र छात्री मैंने खुशी रे विद्या को नहीं। तेरे मोर प्रिय मीन राशि, जदि मुझे आपण को आज जश हानि जो अच्छी कौन कार्य क्षेत्र में आप जश प्राप्ति हमार देखा जाऊँगी। तेरे मोर प्रिय मीन राशि, आपण प्रत्येक कार्य को आज देखी चाहिए करूँ। किसी दान ध्यान करूँ, निश्चित दिन भल रही। मोर कहबार कथा प्रिय मीन राशि, ये गोटे कथा कहूँ। जदि कहारी भाग्य एमती घटू थाए पितृ ऋण। पितृ ऋण कहले जे कि
କିପରି ଏ ପିତୃ ଋଣ କ'ଣ କିପରି ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଋଣ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବ କହିବା। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଖାଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତା ନୁହଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏ ପିତୃ ଋଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା, ଜାତକର ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃଷ, ପଞ୍ଚମ ସିଂହ, ଧନୁ, ମୀନ ରାଶିର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ପିତୃ ଋଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଋଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମାନେ ବଂଶରେ ବା ଗୃହରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରାତାରାତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୁହାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ସୁନା ଥିଲେ ବି ତା ଲୁହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ବିପଦକୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଅପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥାଏ ଯଦି ଆମର ପିତୃ ଋଣରେ କେହି ଥାନ୍ତି। ଏଇ ପିତୃ ଋଣରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବାର କିପରି ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଲୋକ ନା, ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦାନ କରିବେ। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦାନ ଦେବ, ଯାହାକି ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ କେଶର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଘୋରି ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ ଲେପିବେ। ଏହାକୁ 6 ମାସ ଯାଏ ପାଳନ କଲେ ଏ ମାନେ ପିତୃ ଋଣରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ମୁଁ କହିଲି ପିତୃ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୈବ୍ୟ ଋଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।